تلنگانہ میں ہر سال گاڑیوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا۔ ریاست میں 1,20,00,000 خاندان ہیں، جبکہ محکمہ ٹرانسپورٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 1,53,00,000 گاڑیاں ہیں۔ علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر 2 جون 2014 تک 71,52,000 گاڑیاں تھیں۔ جاریہ سال فروری 2023 تک گاڑیوں کی تعداد 1,53,00,000 سے تجاوز کر چکی ہیں۔ ان میں ٹو ویلر گاڑیاں 73.7%، کار 13%، اس کے بعد تیسرے نمبر پر ٹریکٹرز ہیں۔ ریاست میں ہر دن تمام اقسام کی کئی نئی گاڑیاں سڑکوں پر پہنچ رہی۔ شخصی گاڑیوں کے رجحان میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ کورونا کے بعد لوگوں نے شخصی گاڑیوں کو زیادہ اہمیت دی۔ ریاست میں ٹریکٹرز، ٹریلرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا۔ 9 سال میں 2,69,000 سے فروری 2023 تک ان کی تعداد بڑھ کر 6,96,000 یعنی 258% کا اضافہ ہو گیا۔ مارچ کے آخر تک ان کی تعداد 7 لاکھ ہو جانے کے خوبی امکانات ہیں۔ گاڑیوں کی تعداد کے ساتھ محکمہ ٹرانسپورٹ کی آمدنی میں بھی زبردست اضافہ ہوا۔ لائف ٹیکس، سہ ماہی ٹیکس، یوزر چارجز میں 3 گنا اضافہ ہو گیا۔ علیحدہ تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد پہلے مالیاتی سال 2,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی تھی۔ سال 2022-23 میں آمدنی بڑھ کر 6,000 کروڑ روپے ہو گئی۔ مہاراشٹر کے کئی کسان لیڈروں نے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان سے درخواست کی ہے کہ تلنگانہ میں عمل کی جا رہی کسانوں کے مفادات والی اسکیمات کو پورے ملک میں نافذ کیا جائے۔ کسانوں کی ایک ممتاز تنظیم شیتکاری سنگٹھن کے لیڈروں نے کہا ہے کہ انہوں نے مہاراشٹر سے متصل دیہاتوں کا دورہ کیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ تلنگانہ میں کیوں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے سرحدی دیہاتوں کے افراد نے تلنگانہ میں جن اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی اس کی وضاحت کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ تلنگانہ کا بھی دورہ کیا گیا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ کیا واقعی ان اسکیمات پر عمل آوری ہو رہی۔ اس تنظیم کے لیڈروں نے کہا ہے کہ ان رہنماؤں نے کہا ہے کہ ناندیڑ میں BRS کے جلسے کے بعد کسانوں کا اعتماد بڑھ گیا۔ BJP کے معطل MLA T راجا سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم حیدرآباد میں رام نومی جلوس کے دوران راجا سنگھ کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ انہوں نے ایک خط کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جو پرانے شہر حیدرآباد کے ایک رہائشی کی طرف سے سٹی پولیس کمشنر کے لیے تھا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ رام نومی جلوس کے دوران دہشت گرد نیشنل پولیس اکیڈمی BJP کے ریاستی صدر دفتر پر بموں سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہے۔ اوما مہیشوری نے ذریعے تحریر کردہ مکتوب میں الزام عائد کیا کہ بحرین کے مختار بریگیڈز کے لیے کام کرنے والے دہشت گرد کا اصل نشانہ تلنگانہ کے MLA T راجا سنگھ ہے۔ راجا سنگھ جو رام نومی جلوس کی قیادت کر رہے، انہوں نے ریاستی وزیر داخلہ محمد محمود علی، DGP اور سٹی پولیس کمشنر سے پوچھا کہ آیا آپ نے اس مکتوب میں کیے گئے دعووں کی تصدیق کی ہے تو اس پر اپڈیٹ کریں، کیونکہ لاکھوں بھکت اس جلوس میں شرکت کر رہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ آج سے 1 اپریل تلنگانہ کے 1 یا 2 اضلاع میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ 2 اور 3 اپریل کو بعض مقامات پر کہیں کہیں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ پیر تک بعض مقامات پر ہلکی تا اوسطاً یا پھر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اعظم ترین درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس عادل آباد ضلع میں درج کیا گیا۔ ایک زچگی میں ایک بچہ پیدا ہونا فطری امر ہے۔ شاذ و نادر ہی کبھی جڑواں بچے ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جہاں کچھ خواتین ایک ہی پیدائش میں 3 یا 4 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ راجنا سرسلہ ضلع میں ایک ایسا نایاب واقعہ پیش آیا۔ مستعباد کی پیپلز اسپتال میں خاتون نے ایک ہی ڈیلیوری میں 4 بچوں کو جنم دیا۔ راجنا سرسلہ ضلع کے گمبھیراؤ پیٹ منڈل کے سمندر لنگا پور گاؤں کی خاتون کے لاونیا کو اس کی دوسری زچگی کے لیے مستعباد کے پیپلز اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے اس کے تمام ٹیسٹ کیے، انہیں معلوم ہوا کہ پیٹ میں 4 بچے ہیں اور اس کا آپریشن کیا گیا۔ لاونیا کو 3 لڑکے اور 1 لڑکی تولد ہوئی ہے۔
डॉक्टरों ने बताया कि मां और बच्चा सेहतमंद है। इस दौरान डॉक्टर चिंतोजी शंकर ने कहा है कि मां के पेट में एक ही वक्त में 4 जनन का बनना इंतहाई नायाब बात है। डॉक्टर तेजस्वन, डॉक्टर अखिला और दीगर तिब्बी अमले ने लावण्या की सर्जरी में हिस्सा लिया। इस तरह लावण्या की पहली ज़िंदगी में एक बेटा हुआ था जो अब 9 साल का हो चुका है। अक़लियती उमूर की वज़ारत आज़मीन हज के लिए मियारी सेहत से मुतल्लिक़ मदद को यकीनी बनाने के मकसद से सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वज़ारत के साथ मिलकर मक्के मुकर्रमा जाने का इरादा रखने वाले आज़मीन के लिए सेहत के जामे इंतज़ामात की खातिर ताउन कर रही। सऊदी अरब हर साल दुनिया भर से मक्का पहुँचने वाले तकरीबन 25 से 30 लाख आज़मीन हज की मेज़बानी करता है। हिंदुस्तान से मक्का जाने वाले आज़मीन हज की तादाद दुनिया में 23वीं सबसे बड़ी तादाद है। आज़मीन हज की इतनी बड़ी तादाद सेहत आमा के लिए भी मुनफरिद चैलेंजेस पेश करती है। इसलिए मक्का, मदीना और जिद्दा में आज़मीन हज की तिब्बी ज़रूरियात का अच्छी तरह ख्याल रखा जाना चाहिए। गुज़िश्ता 3 बरसों में कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से आज़मीन हज की तादाद में कमी का रुझान देखा गया था, लेकिन इस साल हिंदुस्तानी आज़मीन की एक बड़ी तादाद के मक्के मुकर्रमा आने की उम्मीद है। मौजूदा साल के लिए हिंदुस्तान को 1,75,025 आज़मीन का कोटा मुख्तस किया गया है। आज़मीन हज के लिए जामे और मियारी खिदमात को यकीनी बनाने के मकसद से अक़लियती उमूर के वज़ीर और सेहत के वज़ीर ने दोनों वज़ारतों के ओहदेदारों के साथ मीटिंगों का एक सिलसिला शुरू किया। गुज़िश्ता 3 महीनों में दोनों वज़ारतों के दरमियान इसी मौजू पर 10 से ज़ायद मीटिंग मुनक़िद की गई और एक तफसीली लाइहा अमल को हतमी शक्ल दी गई। मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट वज़ारत सेहत ने तमाम रियासतों को हिदायत जारी की है, जिसमें रियासतों को मशवरा दिया गया कि वो दरख्वास्त गुजार आज़मीन हज के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट फराहम करें और इस तरह की स्क्रीनिंग के लिए एक तफसीली फॉर्मेट रियासतों को भेजा गया। दरख्वास्त दहिंदगान की मदद करने के लिए इस साल दरख्वास्त दहिंदगान के जरिए मेडिकल स्क्रीनिंग और फिटनेस सर्टिफिकेट रियासतों, मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में किसी भी सरकारी एलोपैथिक तिब्बी डॉक्टर के जरिए जारी किया जा सकता है। इससे मुल्क भर में मेडिकल स्क्रीनिंग सर्टिफिकेट हासिल करने के अमल में आसानी होगी। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनरा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।